जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पिलाने पॉलिटिकल साइंस कोर्स 6 देखा यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा पिलाने 100% एग्जाम रे आसो पिलाने बिकॉज देखिया गले पिलाने जो कि फ्यूचर पचारि थाए से प्रश्न 100% संभावना रही है एग्जाम रे आसबार पिलाने यही वीडियो को जमारू मिस करेंगे ना बिकॉज जदि यही वीडियो को आपण मैंने मिस करेंगे ताहले आपन को 8 मार्क कमी जीव ग्यारंटी कौच पिलाने 100% आसब एग्जाम रे समस्ते भल मार्क आनी पास पिलाने समस्ते पढ़ंतु एवं समस्ते भल मार्क आनी पास हुंतु देखिबा नव उदारवाद मौलिक धारणा समूह संबंध में आलोचना करो बोली कहूँ पिलाने इंपोर्टान्स क्वेश्चन जमारू मिस करेंगे ना डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ न्यू लिबरालिज्म पिलाने नेक्स्ट वीडियो रे बा गोटे वीडियो अपलोड हो सारी उदारवाद बोली जो माने से वीडियो को देखी ना ताहले से वीडियो को वाच करी नेबे आज देखिए पिलाने सिलेबस हिसाब से देखिए पिलाने न्यू लिबरालिज्म देखिबा एवं ताहार वैशिष्ट्य देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन बहुलवादी साहित्य रे 1960 रु 1970 दशंधि मध्य नवोदारवाद प्रभाव सृष्टि गोचर होता पिलाने एमती लिखे जदि पचारे नवोदारवाद कौन बोली बहुलवादी साहित्य रे 1960 रु 1970 भितर 1960 रु 1970 दशंधि भितर पिलाने नवोदारवाद प्रभाव दृष्टिगोचर होता बोली कह जाए वास्तववादी माने राष्ट्र को एक एकक व धी संपन्न अभिनेता रूपे अभिहित करी वास्तववादी जो मान थिले सेही माने राष्ट्र को मीन्स देश को एक एकक व धी संपन्न अभिनेता रूपे अभिहित करी बोली कह जाउची जहाकू कि बहुलवादी माने आह्वान करी जहाकू कि पिलाने बहुलवादी जो मान थिले से माने आह्वान बा चैलेंज करी आह्वान मीन्स चैलेंज पिलाने आह्वान करी मीन्स चैलेंज करी थॉमस फ्रीडमैन पिलाने गोटे गोटे ऑथर को ना होची थॉमस फ्रीडमैन हेउचंती नव उदारवाद रक्षणशीलतार मुख्य पृष्ठपोषक पिलाने 1 मार्क 100% पचारि पारे थॉमस फ्रीडमैन जे थिले पिलाने दार्शनिक सी हेउचंती नव उदारवाद रक्षणशीलतार मुख्य पृष्ठपोषक सेमानक मतरे मुक्त वाणिज्य व्यक्तिगत संपत्तिर अधिकार और मुक्त बजार एवं एक अधिक स्वच्छल सृजनशील एवं अधिक सहनशील विश्व गठन करने क्षेत्र में सहायक हो पारि थाए मीन्स कौच पिलाने से मत कह पिलाने मुक्त वाणिज्य मीन्स समस्त व्यवसाय करें व्यक्तिगत संपत्तिर अधिकार व्यक्ति मान समस्त व्यक्तिଙ୍କର पिलाने सब प्रकार अधिकार होता है मीन्स संपत्तिगत अधिकार होता है पर्सनाल अधिकार होता है पिलाने ताहे कह जाउची व्यक्तिर संपत्ति मीन्स प्रॉपर्टी टंकार अधिकार व्यक्तिगत संपत्तिर अधिकार ओ ता सहित मुक्त बजार ओपन बजार समस्त व्यवसाय करि पारिबे एक अधिक स्वच्छल और सृजनशील एवं अधिक सहनशील विश्व गठन करने क्षेत्र में सहायक हो पारि थाए एवं ता सहित अधिक सहनशील विश्व गठन करने क्षेत्र में सहायक हो पारि थाए बोली कह जाउची नव उदारवाद मुख्य आभिमुख्य हेउची राष्ट्र मध्य तथा राष्ट्र और आंतर्जातिक व्यवस्थार अन्याय अभिनेता मानक मध्य सहयोग प्रतिष्ठा करवा मीन्स देखिए आउ थे नव उदारवाद मुख्य आभिमुख्य है पिलाने राष्ट्र मध्य देश मध्य तथा राष्ट्र और आंतर्जातिक व्यवस्थार अन्यान्य अभिनेता मानक मध्य सहयोग प्रतिष्ठा करवा पिलाने केवेन को मतरे कह जाउची जे जेते बेले राष्ट्रगुड़िक अन्यान्य राष्ट्र समूह को निजर लक्ष्य साधनर एक माध्यम रूपे ग्रहण करती ताहले एई लक्ष्य हासिल करने समपर हो पारि थाए मीन्स कहूँ पिलाने केवेन को मतरे कह जाउची जे जेते बेले कि राष्ट्रगुड़िक बा देशगुड़िक अन्यान्य राष्ट्र समूह को निजर लक्ष्य साधनर एक माध्यम रूपे ग्रहण करती ताहले पिलाने एई लक्ष्य हासिल करने संभवपर हो पारि थाए बोली कह जाउची
एबे देखिबा वैशिष्ट्य देखिबा नव उदारवादर मौलिक धारणा बा वैशिष्ट्य फीचर राष्ट्र और आंतर्जातिक व्यवस्थार अभिनेता मध्य सहयोग प्रतिष्ठा राष्ट्र बा देश जहाँ कहुए और आंतर्जातिक नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम अभिनेता मध्य सहयोग प्रतिष्ठा देखा कौन अच्छे नव उदारवादर मुख्य धारणा हेउची राष्ट्र राष्ट्र तथा राष्ट्र और आंतर्जातिक व्यवस्थार अन्य अभिनेता मान मध्य सहयोग प्रतिष्ठा करा मीन्स यार मुख्य लक्ष्य है पिलाने देश देश मध्य तथा देश और आंतर्जातिक व्यवस्थार अन्य अभिनेता मान मध्य पिलाने सहयोग प्रतिष्ठा करने ही हूँ नव उदारवादर मुख्य लक्ष्य बा धारणा जहाँ कहुए जेतेबेले राष्ट्र समूह अन्यान्य राष्ट्र मानकर आयर व्यवहार सह खाप खुआए चलवा चेष्टा करती और अन्य राष्ट्र को निजर लक्ष्य साधनर एक माध्यम भाव ग्रहण करें लक्ष्य हासिल करने क्षेत्र में संभव होता है मीन्स कौच पिलाने जितेबले कि राष्ट्र समूह अन्यान्य राष्ट्र मान आयर व्यवहार अन्य राष्ट्र माने आयर व्यवहार सह खाप खुआई चलवा चेष्टा करती और अन्य राष्ट्र को निजर लक्ष्य साधनर एक माध्यम भाव ग्रहण करते पिलाने यही लक्ष्य हासिल करने क्षेत्र में संभव होता है बोली कहुच्छी नेक्स्ट पारस्परिक स्वार्थर केन्द्र बिंदु केवल व्यवसाय अग्रगति मध्य सीमित नुह बोली कहूँ शीतल युद्धर अवसान पर शीतल युद्ध घटी सारे पर पिलाने विभिन्न राष्ट्र समूह सन्त्रासवाद गणध्वंसकारी अस्त्रशस्त्र बहुल सृष्टि एवं आभ्यंतरीण द्वंद्वर क्रमागत भाव वृद्धि जहाँकि आंचलिक और विश्व निरापत्ता समस्या सृष्टि करें मीन्स देखा आउ थे शीतल युद्ध घटी सारे पर पिलाने विभिन्न राष्ट्र भिन्न भिन्न देश समूह सन्त्रासवाद ता सहित गणध्वंसकारी अस्त्रशस्त्र बहुल सृष्टि एवं आभ्यंतरीण द्वंद्वर क्रमागत भाव वृद्धि जहाँकि आंचलिक विश्व निरापत्ता समस्या सृष्टि करुए जहाँकि पिलाने आंचलिक और ता सहित विश्व निरापत्ता समस्या सृष्टि करुए ताहार समाधान करने बाध्य होते ताहार समाधान किपरि करेंगे से सब असुविधार समाधान किपरि करेंगे तापाई बाध्य होते बोली कहुच्छी तेणु नव उदारवादी माने राष्ट्र मान मध्य पारस्परिक स्वार्थर परस्पर उन्नति मीन्स पारस्परिक स्वार्थ मीन्स इंटरेस्ट पिलाने स्वार्थर केन्द्र बिंदु केवल व्यवसाय वाणिज्य और अग्रगति मध्य सीमित नुहे बोली मत देते मीन्स तेणुक पिलाने नव उदारवादी मान जो मान थिले नव उदारवादी माने थिले से माने मत कहुच्छे राष्ट्र मान मध्य पारस्परिक स्वार्थ राष्ट्र मान मध्य जाची पिलाने से मध्य परस्पर स्वार्थ परस्पर उन्नति केन्द्र बिंदु केवल व्यवसाय वाणिज्य और ता सहित अग्रगति मध्य सीमित नुहे पिलाने बोली मत देते केवल व्यवसाय वाणिज्य और ता सहित अग्रगति मध्य सीमित नुहे बोली मत देते क्यों माने कहले पिलाने नव उदारवादी माने जो मान थिले नेक्स्ट विश्व साम्राज्य सृष्टि कराइबा यस माने विश्व साम्राज्य सृष्टि कराइबा समस्ते एक जा कह जाए विश्व बजार जा कह जाए विश्व साम्राज्य सृष्टि कराइबा देखिबा कौन कह जाए ग्राहाम आलिसन को मतर कह पिलाने गोटे दार्शनिक ना है ग्राहाम आलिसन को मतर कह जगतीकरण पिलाने जगतीकरण एपरी गोटे प्रक्रिया जहाँ समस्त को एकाठी कर बांधिक रखी थाए विश्व व्यापार जहाँ कह जाए विश्व व्यापार बा जगतीकरण ग्लोबालाइजेशन पिलाने जगतीकरण निरापत्ता सहित बा जनित निरापत्ता जनित समस्या गुड़ी हेउची सन्त्रासवाद निशा कारबार HIV और एड्स जहाँ एक तरफा भाव में केवे भी समाधान करि पारिबो नाही केते गुडी दिया जायछि पॉइंट दिया जायछि देखिबा उतरे निरापत्ता जनित समस्या गुडी होउछि प्लाने से समस्या गुडी हला सन्त्रासवाद निशा कारबार जहाँ निशा करि थांती HIV
ରୋଗ ପିଲାନେ ଏଡ୍ସ ଯାହା ଅଛି ପିଲା ରୋଗ ଯାହାକୁ ଏକତରଫା ଭାବରେ କେବେ ବି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଏକତରଫା ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଯାହାକି ପ୍ଲାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଦେଶ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ମିନ୍ସ ଫ୍ରି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ଦେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, ବହୁ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କମ୍ ବୋଲି ନବ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କମ୍ ବୋଲି ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେହି ବାଦୀମାନେ ବା ସେମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ଥିବା ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନେତା ଯାହା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନା ପିଲାମାନେ ସେହି ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କମ୍ପିଟିସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଉ କେତେ ରହିଗଲେ ଦେଶମାନେ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ମିନ୍ସ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତି, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ସାହାଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଲାଭ କ୍ଷତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର କମ୍ ସଚେତନତା ରହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁବିଧା ସମାନ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି। ନବ ଉଦାରବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ବା ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶା ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ କରିବା ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବା ଆଶା ରହିଥାଏ, ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ସୃଷ୍ଟି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତି ହେବା।
ଫଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥାଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବା ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବା ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାଚି ପିଲାମାନେ ସେହି ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସହମତି ନେଇଥାଏ। ସହମତି ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ହେଲ୍ପ କରିବା ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ। ନବ ଉଦାରବାଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଉଦାରବାଦ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ନବ ଉଦାରବାଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଉଦାରବାଦ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନ ମିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫ୍ରିଡମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ଏହା ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକା ଅଛି ତାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ଏହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ବିବେଚନା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଜମାର ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସିଲାବସ୍ ହିସାବରେ ଅଛି ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ପଚାରିଛି 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ନବ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକେନ୍ଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ସେଇମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକେନ୍ଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ପରସ୍ପର କେତେଜଣ ରହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିରୋଧୀ କରିଥାନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିବା ଦାନ ଓ ପ୍ରତିଦାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ କିପରି ହାସଲ କରିବେ ତାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତି। ନବ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ଚିନ୍ତକମାନେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ହିଁ ବିଚାର କରି ବା ବୁଦ୍ଧି ଖେଟେଇ କରି ପିଲାମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହିଁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବା ପିଲାମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖେଟେଇ କରି ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଖେଟେଇ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ନବ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ନବ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ବା ନବ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଅରାଜକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବା ପାଇଁ
ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅରାଜକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଅଛି ତାହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହାର କ୍ଷମତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କୌଶଳକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସମୂହ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପିଲାମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଲ ମେକିଂ ସେହି ସଂସ୍ଥା ସମୂହ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ କରି ଏହାର ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ କରି ଏହାର ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ସ 6 ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ସେଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2ରୁ 3 ଥର ୱାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ସ 7 ଏବଂ ତା ସହିତ କୋର୍ 5 ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କମ୍ପଲସରି ପେପର ପିଲାମାନେ VSC ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ କୋର୍ସ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ତାହା ବି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବା VSC ପେପର ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ କମ୍ପଲସରି ସେଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ବି ୱାଚ୍ କରି ନେବେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କିଏ ବି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହେବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।